ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಫ್, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಶ್ರೀ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ, ಶ್ರೀ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಶಹಜಹಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. जो है देकर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं मस्जिद ताहा की तरफ से, बैतुल माल की तरफ से और तमाम मोहल्ले के मुसल्लियान की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक बहुत ही अजीम शान मजलिस है जो कि किसी भी धर्म के लिए, रिलीजन के लिए नहीं है। ये जो मजलिस है एक नेशनल फेस्टिवल है, उसकी मजलिस है। मैं तमाम लोगों से जो भी पीछे खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी जगह ले लें। इंशाअल्लाह प्रोग्राम जो है अपने लह में चलता जाएगा इंशाअल्लाह। कि आप भी जो है दस पर तशरीफ लाए। करता हूँ कि आप मेहमानों को मुखातब होते हुए जो है वेलकम स्पीच करें। जनाब एस शाहजहां साहब, सेक्रेटरी मस्जिद ताहा। सर अमीर जान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप दस पर तशरीफ लाए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾರವರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿಗೂ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. लेफ्टिनेंट कर्नल अली जनाब राहुल गुप्ता साहब को मस्जिदे ताहा और अखिल कर्नाटक मस्जिद वेदिके की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। के सदर एन नजीर साहब और बैतुल माल के नायब सदर अब्दुल खादर साहब, इन दोनों को भी मस्जिदे ताहा और अखिल कर्नाटक महಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆ की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। ಇಂದಿನ ಆಶಯ ನುಡಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ಜಿದೆ ತಾಹಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ
ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹೆಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರಿಗೂ, ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ, ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾರೂನ್ ಸಾಬ್, ಅಸ್ಲಾಂ, ಮುಬಾರಕ್, ಬಾಷಾರ್ ಅವರು, ಹಿದಾಯತ್ ಅವರು, ಶಫೀಕ್ ಸಾಬ್ ಅವರು, ರಫೀಕ್ ಅವರು, ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದವರು. 2 ಜನ ಹೆಸರು ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಮ್ಮದಿಯರ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ತಮಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. लेफ्टिनेंट कर्नल साहब अभी हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी शाहजहां साहब ने आपका इस्तेकबाल किया कन्नड़ा लैंग्वेज में, फिर हिंदी में भी किया. जनाब सैयद अशरफ साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, आपको मैं मस्जिद की तारीख बताता चलूं जो कि इंडिपेंडेंस डे से मुत्तसिल है. इंडिपेंडेंस डे कमोबेश 30 साल से हर साल इंडिपेंडेंस डे मस्जिद के सामने मनाता चला आ रहा है. हमारे पास रिकॉर्ड है. इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे दरमियान फ्रीडम फाइटर्स लाइक दुरे स्वामी जी वो भी यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के लिए आ चुके हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जैसे हजरात आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं. जब हमारे सदर मोहतरम साहब ने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को इस चीज की दावत दी तो आपने बहुत ही विनम्रता से इस बात को कबूल किया. हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप इस मौके पे यहाँ पे तशरीफ फरमा है. हमारे अशरफ साहब, आपका इतना हमारे मस्जिद पे एहसानात है. आपका बहुत अल्लाह ताला ने आपको एक नरम दिल दिया है, बहुत बड़ा दिल दिया है. नरम दिल होना और बड़ा दिल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. जब भी वो कोई भी हमारी जरूरियात होती है तो आगे बढ़कर वॉलेंटियरली आकर के वो हमारा साथ देते हैं, हमें हिम्मत भरते हैं और हर काम में, हर अच्छे काम में हमारा साथ हमेशा आगे बढ़कर देते हैं. आपका बहुत बड़ा ताउन रहा है जो कि वो बताते नहीं है. उनका बहुत बड़ा ताउन रहा है मस्जिद के लिए. वुडवर्क में उन्होंने अपना बहुत जो है इमदाद की है. मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता करे. और जहाँ कहीं भी वो नाइंसाफी देखते हैं तो वो जो है अपनी आवाज हमेशा वहाँ पे बुलंद करते हैं और वो फायर करते हैं. सर ऐसे दिलेर इंसान हैं और नरम दिल और दरिया दिल इंसान भी हैं. मैं अभी हमारे कर्नल साहब से, लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल गुप्ता जी साहब से इल्तमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे दरमियान इस यौम आज़ादी के मौके पर जो है अपनी बात रखें. सर अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट से शुक्रिया, थैंक यू टू जनाब द प्रेसिडेंट ऑफ द मस्जिद ताहा मिस्टर समायुल्लाह खान for honoring me with this opportunity to hoist our national flag on this 78th Independence Day celebration at this holy place. So honorable elders, respected brothers and sisters and dear children,
because I can see the children here. On this auspicious day, we gather here in the house of Allah to celebrate 78th Independence Day of our beloved country, India. This day is a reminder of the sacrifices, struggles and dedication of countless men and women who fought tirelessly to secure the freedom we cherish today. As we stand here in the second place, let us remember that our religion teaches us values that aligns perfectly with the essence of independence. The values of justice, equality and compassion were the cornerstones of our freedom struggle, and they continue to guide us as citizens of the India. The struggle for independence was not just a political movement, it was a moral and spiritual journey as well. Our forefathers from the different faiths, religions and background united with a common purpose to free our nation from the Britishers' rule. The leaders like Abul Kalam Azad ji, Abid Hassan Safrani ji, who was the aide to Subhash Chandra Bose, Ghulam Rasool Khan, who was the Nawab of Kurnool during the fight against the East India Company, and Haji Sharifullah Sahab, who has enforced a movement called Farazi movement, and then Azimullah Khan Sahab, who was there, the freedom fighter in 1857. Then Sardar Patel Sahab and Mahatma Gandhi Sahab, and many others who have taught us the path to freedom in this through patience and perseverance. As we know, we have a rich history in the freedom movement. Leaders from our country have played a vital role in shaping the destiny of our nation. Maulana Azad in particular was a staunch advocate for unity and harmony among all Indians. His vision for the united India, where all communities could have lived in a peace and mutual respect, is more relevant today than ever before. I totally understand that I am speaking in English because I don't know the Kannada language. So I thought English is easier to comprehend vis-a-vis Hindi. Okay, so on this Independence Day, let us renew our commitment to the principles that our freedom fighters stood for. Let us work together to build a nation that is inclusive with every citizen, irrespective of their faith, enjoys equal rights and opportunities. Let us remember that our independence comes with responsibilities to uphold the law, to be kind to our neighbors and to contribute positively to the progress of our society. We must also acknowledge the importance of peace and unity in our nation. India is a diverse country, home to people of various faiths, culture, languages. This diversity is our strength and it is our duty to protect and nurture it. Our religion teaches us to be tolerant and to love our country and to strive for the welfare of all humanity. These teachings must reflect in our action as responsible citizens of India. In conclusion, let me offer a prayers for the prosperity and well-being of our nation. May God, Allah, bless our country with peace, progress and harmony. May He grant us the wisdom and freedom and strength to overcome the challenges that lie ahead, and may we all continue and contribute towards making India a prosperous, wealthy, healthy nation. And in the end, I will say that Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हमारे दरमियान हमारे लायंस राजा साहब और रविचंद्र कुमार साहब मौजूद हैं। मैं उनको दरख्वास्त करता हूं कि वो भी देश पर तशरीफ लाएं। ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಸವಾಲ ಹಾಕೊಂಡವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕರಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಉಪಾಯುಕ್ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾರಿ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸಮೀಲಾ ಖಾನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು. ನಾನು ಸಮೀಲಾ ಖಾನ್ ಸಹ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಶಹಜಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಸೀದಿಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮೀಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಓದ್ದವರು 30, 45, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನೇ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಒಗ್ಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನಗಳ ಜೊತೆ, ಆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ BBMP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೀರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಳು ಯಾರ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೈತುಲ್ ಮಹಲ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬರೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವಧನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16-17 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಇದ್ರು, ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅರ್ಷದ್ ಸಾಬ್ರು ಅವತ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಗೌರವಧನ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಕಲ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ 78ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮೀಲಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. हमारे शाह बैतुल माल के चांद साहब और फयाज खान साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह अभी हमारे सदर मोहतरम कन्नड़ा समीउल्लाह खान साहब सामाइन से मुखातब होकर इंशाअल्लाह अपनी बात रखेंगे। ಪರಮ ದಯಾಳು ಕರುಣಾನಿಧಿಯು ವಾದ ಅಲ್ಲಾನ ನಾಮದಿಂದ 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನೋತ್ಸವಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ BPMS ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರು ಕೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे छोटे एक इदारे को हमारे दावत को कबूल करके आए। मैं आपका बहुत कृतज्ञता पूर्वक आपको मैं अभिनय करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ LP ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಜಾರಿಸುವಂತಹ ನ್ಯಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಇವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎದುರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು BTS ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿರೋದು. ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ರೆ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ತಾವೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಮದ್ರಸಾಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಒತ್ತಡಗಳು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಸರುದ್ದೀನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೋಟು ಬೈ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಶಹಜಾನ್ ಅವರು, ಸಾಗರ್ ಸಮೀಲ್ಲಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಇರ್ಷಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಫೈಜುದ್ದೀನ್, ನವಾಜ್, ರಫೀಕ್, ನಮ್ಮ ಫೈಜಲ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ವಜೀತಾ ಕಮಿಟಿಯ ನಮ್ಮ ನಜೀರ್ ಅವರು, ಅಮೀರ್, ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್, ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್, ನಮ್ಮ ಮುಷೀರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನುಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜಹೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ರಾಯಿಲ್, ಫಾಸಿಲ್, ಹಸ್ನೈನ್, ಕಾಶಿಫ್, ಯೂಸುಫ್, ರೋಷನ್ ಬೇಗ್, ಸಾದಿಕ್, ಉಮರ್, ಫೈಸಲ್, ಶಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಸೀದಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಮನದಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾರಬ್ಬ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಇವರಂತ ಸಲೀಂ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಇದಾದಾಗ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಪ ಹೆಲ್ಡಪ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಮಗೆ ಇದು ಭಾರತ, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು अशरफ साहब ये जो बाजू की जगह थी जो हमने जो लेने साथ दिए प्लेटफॉर्म साथ दिए, ऑटो एसोसिएशन वाले साथ दिए, हर आदमी प्लेटफॉर्म साथ दिए. ಈ ವಾತಾವರಣ ಇದು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮಸೀದಿ ತಾ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದಸ್ತಗಿರಿ ಶರೀಫಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಬರಕಾತುಹು. मैं मस्जिद ताहा की कमेटी और ताहा बैतुल माल के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी और तिरंगे को लहराने का मौका इनायत फरमाया, जिसके लिए मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ. जनाब राहुल गुप्ता जी और जितने भी यहाँ बदायस पे बैठे हैं, मस्जिद के मुंतजिमा और अरकान,
और मस्जिद के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज हम 70 पर 8वीं इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। यहाँ जो है ना, ये हमारे देश की ईद है। आज इंडिपेंडेंस डे जो है हिंदुस्तान की ईद का दिन है और यहाँ सारी कौमों को मिलकर ये ईद मनाते हैं हम लोग और घर घर में तिरंगा लहराते हैं हम लोग। तिरंगे की बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे देश की शान जो है तिरंगा, अभी मुझे वहाँ लहराने का मौका मिला। आप लोगों ने मुझे ये मौका अता किया और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं यहाँ 2-3 बातों पर बात करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है ना हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुला देते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुलाते जा रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारा कोई योगदान नहीं है। मैं 2-4 चीजें इसमें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि हमारे मुसलमान भाइयों का दूसरे हिंदू भाइयों और तमाम फिरकों के लोगों के साथ हमारा क्या योगदान रहा है। थोड़ा बहुत मैं इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको 70 पर 78वीं इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी अभी हम लोगों ने तिरंगा लहराया। आपको पता है यह तिरंगा डिजाइन किसने किया था? सुरैया तैयब जी ने यह तिरंगा 1947 में इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पे, उस वक्त पे सुरैया जी आईसीएस के ऑफिसर थे, पीएमओ में काम करते थे और उनको जो है नेहरू जी ने कहा कि तिरंगा जो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसका डिजाइन करो। तो कई लोगों को उन्होंने कहा था, कई लोगों के बाद फिर सुरैया तैयब जी ने भी इसको डिजाइन किया। डिजाइन करके जब कमेटी के सामने ले आए तो सारी कमेटी वालियों ने, सब लोगों ने उसको अप्रूव किया। ये एक मुसलमान खातून ने डिजाइन किया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और यही खातून, इनके हस्बैंड जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो हिंदुस्तान के पहले सॉलिसिटर जनरल थे और हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के पहले चीफ जस्टिस भी थे। ये इनका योगदान है और उस जमाने से लेकर 1947 से लेकर आज तक भी और क़यामत तक भी जो है ना ये तिरंगा ऐसे ही रहेगा। ये हमारे कौम का एक हमारे कौम की एक औरत का, एक खातून की देन है। उसके बाद जो है ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले शहीद होने वाला एक मुसलमान था। शहीद मेरे से बहुत ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं शहीद का क्या मर्तबा होता है और शहीद क्या होता है और क्या कहलाता है। ये मेरे से ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं, क्योंकि हमने शहीदों के नाम सुने हैं, शहीदों को देखा नहीं है। यहां जो है ना सबसे पहले शहीद होने वाला 1857 में मौलाना अलाउद्दीन था, एक मुसलमान था। 1857 में पहला शहीद हिंदुस्तान का अलाउद्दीन था, मुसलमान था। उसके बाद आपको ये पता है जय हिंद का, अभी हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे, एक नाम लिए उन्होंने, उनका नाम था अब्दुल हसन सफरानी है, ये हैदराबाद के थे। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, आपको पता है। जय हिंद का नारा देने वाला भी एक मुसलमान था और हमारे साउथ से था और जो है ना हैदराबाद का था। और उसने सुभाष चंद्र बोस को यह नारा दिया था। जब विलायत में पढ़ रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस एक दिन उस कॉलेज में विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये था, जब भी किसी से मिलते थे हेलो कहा करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने जब स्टूडेंट से मिला, उस टाइम पे जब उन्होंने हेलो करके हाथ बढ़ाया तो ये जो है ना अब्दुल हसन ने कहा कि नहीं सर ये गलत है,
आपको जय हिंद कहना चाहिए। ये जय हिंद का नारा भी मुसलमान ने दिया था। उसके बाद आपको ये बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, तारीख गवाह है, दिल्ली की राजधानी में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जो है ना एक पत्थर है, उस पे 95,300 नाम कुनंदा हैं। 95,000, 1,00,000 को 5,000 कम, 95,300 नाम कुनंदा है। उसमें पता है आपको सबसे ज्यादा किसके नाम है और कितने नाम है? मुसलमान 61,390 पर 5 मुसलमानों के नाम हैं। 95,000 में शहीद होने वाले 61,390 पर 5 मुसलमान हैं। फिर भी हमसे कहते हैं कि भाई हमारा कोई योगदान नहीं है हिंदुस्तान में। बताइए और से ज्यादा और क्या योगदान चाहिए? हमारे शहदा जो है ना 61,000 है 95,000 में, और दूसरे जो है ना मुसलमान 61,395 हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस 14,480 है, और सिख भाई जो है ना 8,050 हैं, और दलित भाई 10,770 पर 7 हैं, और दूसरे जो है ना 590 पर 8 हैं। आप इसको टोटल कर लीजिएगा, 95,300 होंगे। सबसे ज्यादा योगदान हमारी कौम का है, हम पीछे नहीं है योगदान देने में। रुड़की का वो कुआं आज भी बाकी है जहां हमारे मुसलमान भाई बहन जो है ना अंग्रेजों की इस पे जो है ना अंग्रेजों की जबरदस्ती उनको जो है ना वहां धकेल दिया गया, मार दिया गया। आज भी वो तनख्वाह, आज भी वो कुआं रुड़की में बाकी है। हजारों में शहीद हो गए वहां, हजारों लोग उसमें कुएं में छलांग लगा दिए क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथ में उनके जुल्म को सह ना सके और उसमें छलांग मार के शहीद हो गए। ये हमारा इतिहास है, और फिर भी हमसे कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, पते की बात जो है ना, मीर उस्मान अली नवाब ऑफ हैदराबाद के नवाब, 1962 की जब जंग हो रही थी तो हमारे पास खजाना खाली हो गया था। उस जमाने में खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, पैसा नहीं था, और जंग लड़नी थी हमें, जंग जीतनी थी। जंग किसके दरमियान थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान थी। जब शास्त्री जी को नवाब उस्मान अली साहब का फोन आता है, शास्त्री जी जब उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनको फोन करते हैं हमारे एक मुसलमान साहब मीर उस्मान अली हैदराबाद के नवाब, फोन करके कहते हैं आपका खजीना खाली हो गया होगा, लेकिन मेरा खजीना खाली नहीं हुआ है। आप हुक्म करिएगा, जो चाहिए देश की आजादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए, मैं मेरी तरफ से कुर्बानी देना चाहता हूं। तो जब शास्त्री जी ने कहा नहीं नवाब साहब, आपको आने की यहां जहमत नहीं करिए, आप वहीं रहिएगा, मैं खुद आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हैदराबाद जाके नवाब मीर उस्मान अली साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं कि भाई हमारा खजाना खाली हो गया है, हमारी मदद कीजिएगा। तो ये कहते हैं कि 5 टन सोना, अंदाजा लगाइए कि 5 टन सोना उन्होंने मदद के तौर पे हिंदुस्तान की सरकार को दिया। उस जमाने में 5 टन सोना देना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने 5 टन सोना लड़ाई के लिए, और किसके साथ? एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई हो रही है, एक मुसलमान जो है ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए मदद कर रहा है, और उससे ज्यादा योगदान हमारा क्या होना चाहिए बताइए? उससे बड़ा और योगदान और क्या होना चाहिए? और मैं यहां बेंगलोर की बात करता हूं। हाजी उस्मान से जो गुजरात से बेंगलोर आए थे 1879 की बात मैं कर रहा हूं। हाजी उस्मान साहब आए बेंगलोर में, आपको याद होगा एक कैश फार्मेसी है रेजिडेंसी रोड पे। कैश फार्मेसी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये इन्हीं के हाजी उस्मान सेठ साहब की ये थी, वो प्रॉपर्टी थी वो। और जो है ना ओपेरा सिनेमा हॉल
जो एमजी रोड में है ये भी उन्हीं का था। ये 60,000 करोड़ के मालिक थे उस जमाने में, 60,000 करोड़ के मालिक ब्रिटिशर्स के दौर में। ये सबसे मुसलमानों में सबसे ज्यादा मालदार आदमी यही थे। ये बेंगलोर से थे। जब 1919 में खिलाफत की ये जंग शुरू हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो गांधी जी के पास पैसा नहीं था, नेहरू जी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने उस्मान शेख साहब को खबर भिजवाई कि हमारे पास पैसा नहीं है लड़ाई के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैंक चेक साइन करके उनको दे दिया कि लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा, हम आपके साथ हैं, हम सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम आजादी लेके रहेंगे। ये उनका वादा था और उन्होंने यही डिमांड किया और एक ब्लैंक चेक के साथ साथ 100 किलो सोना उनको दिया। गांधी जी को और नेहरू जी को 100 किलो सोना के साथ साथ एक ब्लैंक चेक दिया और उन्होंने ये वादा किया कि नेहरू जी से कि मैं आज के बाद, क्योंकि ओपेरा सिनेमा हॉल में जो है ना सिर्फ अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी उस जमाने में, अंग्रेजी फिल्मों की नुमाइश होती थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं इस ओपेरा सिनेमा हॉल में अंग्रेजी फिल्में कभी नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों को बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना, जो कैश फार्मेसी थी उस जमाने में एक बहुत बड़ा माल था, हर चीज मिलती थी, विदेशी कपड़े वगैरह सब वहीं मिलते थे। उन्होंने जैसे ये हुआ खिलाफत की लड़ाई शुरू हुई, तो उस टाइम पे उन्होंने सारा जो विदेशी माल था उसको जला दिया उन्होंने। उसके बाद अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए। 60,000 करोड़ का इंसान फुटपाथ पे आ गया, तब भी उसने उफ नहीं की। फिर जब देश को पैसे की जरूरत पड़ी, आजादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो अपने बड़े बेटे को लेके जाके गिरवी रख के उन्होंने पैसा दिया। और क्या योगदान देना है हम लोगों को? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जो ये सब हमारा योगदान है, हमारे हिंदू भाई जो है ना हमारे साथ हैं, और कुछ फिरका परस्त लोग हैं। 95% हिंदू भाई सेक्युलर है इस देश का, 95%। 5% जो है ना बिगड़े हुए लोग हैं, इनसे हमें कोई ये करना नहीं है। हम लोगों को, हम सबको मिलकर, सारी कम्युनिटीज को मिलकर, सारे कौमों को मिलकर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक आखिरी में एक शेर कह के मैं इस पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में शासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को भी नापाक हम नहीं करते। शुक्रिया। ये कीमती चीज़ों पे रोशनी डाली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सब स्टेज पे दरमियान जो बैठे हैं, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे वजह से बहुत लेट हो गया, क्योंकि मुझे और 2 प्रोग्राम अटेंड करना था, हमारे ऑफिस में और एक एमएलए साहब का। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब और समीउल्लाह खान साहब भी बोल रहे थे कि 9:30 बजे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ऑलरेडी प्रोग्राम डिले हो गया है मेरे वजह से। सो आई थिंक ऑन द डेज और जहाँ पे जो बैठे हैं, जो इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, ये सब फंक्शन एक क्या संदेश देता है, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि आज ये जो दिन है 15 अगस्त, हिस्टोरिकली इतिहास में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस नॉट ओनली एक पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी वाले किए हैं, इसे बहुत सारे
डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो, डिफरेंट सेक्शंस हो, उन्होंने इस बड़े दिन के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। तो आज हमें ये दिन का इतना महत्वपूर्ण दिन का हमें आज ये डेमोक्रेसी में मौका मिला है कि आज इंडिया जैसे देश में हम हैं और यहाँ पे हर एक कौम, हर एक कम्युनिटी को एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया है ताकि हम जितना मैक्सिमम ग्रो हो सके, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, एक बेस बना के दिया है। और हमें इस दिन में इस जो कंट्रीब्यूशन हमें किए हैं, चाहे वो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हो और जवाहरलाल नेहरू जी हो, सो इन लोग के कंट्रीब्यूशंस को और इन लोग के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को हम अपने डेली लाइफ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं और हमें कम्युनिटी प्रोग्रेस और आल्सो प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, इन दोनों को हम मुद्दे में रख के हमें कामयाबी की तरफ बढ़ना है। तो पीछे नहीं देखना है, तो कि जितने अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो हम एक बेटर सोसाइटी और बेटर कंट्री और बेटर नेशन बनने का हमें एक बहुत बेटर कंट्री बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो आई रियली थैंकफुल फॉर ऑल द अशरफ साहब की इज्जत अफजाई होगी। जज़ाकल्लाह
वर्क